මං හිතන්නේ මේක එක්දින ක්‍රීඩා නැත්තම් සීමිත ඕවර එක්දින නෙවෙයි සීමිත ඕවර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මේක සුවිශේෂී තරඟයක්. මොකද නැමිබියාව කියන්නේ ඇසෝසියේට් මෙම්බර් කන්ට්‍රි එකක්. ඒගොල්ලන් නිල එක්දින තරඟ සෙල්ලම් කරන්නේ බොහොම අඩුවෙන්. නමුත් ඒගොල්ලන් මෙතන පරාජය කරලා තියෙන්නේ ආසියානු ශූරයින්. ඉතින් මේක හරියටම කිව්වොත් 1979 ප්‍රොඩෙන්ෂල් වර්ල්ඩ් කප් එකේදී ලංකාව ඉන්දියාව පරාජය කළා වගේ තමයි. මොකද එතකොට ලංකාව ෆුල් මෙම්බර් කෙනෙක් නෙවෙයි ICC එකේ. ඒකට ලංකාවට තිබුණේ සමසමාජිකත්වය විතරයි. හැබැයි ඉන්දියාව ටෙස්ට් නේෂන් එකක්. ලංකාව තමයි ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රිකට් එක අන්තර්ජාතික ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පළමුවෙනි කණ්ඩායම නිල ටෙස්ට් කණ්ඩායම පරාජය කරපු. ඉතින් මේක ඒ වගේ දෙයක්. ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන සදාතනික අවිනිශ්චිතතාව තමයි ඒකේ තියෙන අපූර්වත්වය. ඉතින් මේක පුදුම සහගත පරාජයක් මේ අන්දමන්ද වෙච්ච පරාජයක් නම් තමයි. ඒ වුණත් ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ මේ වගේ දේවල් සාමාන්‍යයෙන් තියෙනවා. Before I go into more questions, I'd like to request our audience members, viewers, to send in their questions and comments so that we can take them in as we go. Daminda, ayat mangahanang, where do you think Sri Lanka lost the game today? Ada apita atwecha parajaya mone wage sadaka hindada siddone? අපිට ප්‍රධානම කාරණාව උනේ ඒගොල්ලන්ගේ ඉනිමේ අන්තිම ඕවර් 4දී අපිට ගහපු ලකුණු 57. ඒගොල්ලන් ඕවර් එකේ ඒ වෙනකොට මැච් එකේ ඒ වෙනකන් කියන්නේ 16 වෙනි කාසිය වාසිය දිනුවා. ඒගොල්ලන් ඉස්සලා මේ පන්දුර පහර දෙන්න කියලා යවුවා. ඊළඟ ඕවර් 16ක් වෙනකන් ඕවර් ඒ කියන්නේ ඩෙත් ඕවර්ස් එහෙම නැත්නම් ඉනිමක් ගිස්සේ තියෙන ඕවර් ටික පටන් ගන්නකම් අපේ කට්ටිය මැච් එක සම්පූර්ණයෙන්ම තමුන්ගේ පාලනය තියාගෙන හිටියා. තරගේ පාලනය තියාගෙන හිටියා. මොකද අන්තිම ඕවර් 4දී කිසිසේත්ම බලාපොරොත්තු නොවන විදිහට ලකුණු 57ක් ගැව්වා. ඒ ලකුණු 57ත් එක්ක මේ විශාල පීඩනයක් ආව. මෙතනදී විශ්ලේෂණ කියන්න මේ ලකුණු මෙතනදී මේ පිටණිය මේ ජීරෝන් පිටණියේ දෙපැත්ත ටිකක් ආසන්නයි ගන්න පුළුවන්. මේගොල්ලෝ මේක නිසා ඒගොල්ලන් ඔයගෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගත්තා. ඒගොල්ලෝ පිට හරහට ගහලා පිටණිය හරහට ගහලා ඕල එළියට යවුවා. හතර සීමාවට සහ එකට උඩින් යවුවා. ඉතින් එතනදී ඒගොල්ලන්ට ඕවර් 4කින් ලකුණු 57ක් ආවා. ඒක විශාල පීඩනයක් වුණා අපේ කට්ටියට මේ පන්දුර පහර. ඒකම තුන්වෙනි ඕවර් එකේදී හතරවෙනි ඕවර් එකේදී විකට් දෙකක් ගියා. ඒකත් බරපතල පාඩුවක් වුණා. එතනින් තමයි වැටුනේ. Moving on to Shehan, what kind of a pitch is this? There's a lot of talk and discussion about this. Can you explain to our viewers? Yeah, so essentially, like in many venues in Australia, the Geelong Stadium is a multi-purpose stadium. So you get whether it's other sports or music concerts. So in a way to allow for that, they have something called drop-in pitches, where they basically they develop the pitch outside of the venue, and then when cricket season comes along, they bring it and they put it in. So there's a bit of it's a bit artificial, you can say, in how it's prepared. Many Australian cricketers have voiced their displeasure about it, because especially when it comes to Test cricket, there were instances in the past in Melbourne where the pitch played the same for 5 days, and it became a really boring test. So there are some concerns, but this is modern cricket, and this is how countries like Australia, they make their pitches. So there's nothing that we can say that the pitch was why we lost. Ultimately, both teams play on the same pitch, right? So and we bowled first, so I think we had a better understanding of how it was playing when we came to bat. I think it's just basically that the Namibians, when they bowled also, they bowled really well. I think Scholz, the left-arm spinner, he was really economical. He really kept things tight. He accounted for the wickets of Bhanuka and Dasun. And they just, I think they were just really good at bowling at the right length, the right line, so that we couldn't make use of the advantage that we could have had if we had gone square off the wicket. But yeah, ultimately, while the pitches are artificial, I think it's just part of the game, and we just need to accept that we didn't play really well today, and we were the second. What has Sri Lanka's experience been like in pitches like this? We did play at this venue, I think in 2017. That's the only international match that has been played at this venue. And we beat Australia. It was a really
close game. Asila Gunaratne played a blinder. He really dug us out of a hole in that game, but it's not something we've experienced a lot, I would say. But I mean, as professional cricketers, you play on what you're given. You can't blame the conditions for defeat. I think you have something to add to that as well. අපේ කණ්ඩායම මේ අලුත් වෙදර් එකට ක්ලයිමටයිස් වෙන්න ගොඩක් එෆර්ට් එකක් ගත්තා මහන්සියක් ගත්තා මේ වගේ සාධක කොහොමද බලපාන්නේ තරඟයට? මේ අන්තර්ජාතික කණ්ඩායමක් කිව්වහම ඔකලාට ඉස්සර කාලේ ඒ කියන්නේ 80 ගණන් වල මුල හරිය නම් අපි පිටරටකට සෙල්ලම් කරන්න ගියාම අපි හුඟක් වෙලාට කියනවා මේ தත්ත්වයට හුරු වෙන්න ඕනේ අරකට මේකද ඔය වගේ කතන්දර කියනවා. නමුත් දැන් එහෙම කියන්න බෑ. ඒකට හේතුව මේ ඉන්න ක්‍රීඩකයෝ ලෝකෙ හැමතැනම ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් ගන්නවා. එතකොට ෆ්‍රැන්චයිස් ක්‍රිකට් වලට මේ කාලගුණය බලපාන්නේ නැද්ද? ඒකට බලපානවා. ඒකින්ද කාලගුණයේ කතන්දරේ නම් දැන් කොහෙත්ම අදාළ නැහැ. මේ හැබැයි මෙහෙම එකක් තියෙනවා දැන් ඔය විකට් එක ගැන කිව්වම මේ ශහන් කිව්වා වගේ ඔය ඩ්‍රොප් ඉන් පිටස් වල අපි ගහලා නැත්තේ නෑ. ගහලා තියෙනවා. ඒක අලුත් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක හැබැයි ඉතින් අර ඒකේ තියෙන තැන් වල වෙනස් වෙනවා. දැන් සමහර වෙලාවට දැන් අද මැච් එකේ කවුරු හරි කිව්වොත් දැන් එහෙමනම් අච්චර අමාරුවෙන් අර මේ දනංජර කැච් එක කැල්ලුවේ කොහොමද? ඒක ඊට මූණට එද්දි. අච්චර අමාරුවෙන් අර එහෙම තමයි ඒක. වෘත්තීය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයන්ට නිදහසට කරුණු කීමේ අවස්ථාවක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් අද දවසේ අපි තීරුම් ගන්න ඕන අපිට වැරදුනේ මේ කාලගුණයේ හින්දා, ක්‍රිකට් එකේ හින්දා, ඒ මොකක්වත් හින්දා නෙමෙයි. අර අන්තිම ඕවර 4 දුන්න ලකුණු ගන්න වෙයි. All right. A reminder once again to our viewers to send in your thoughts, comments, and questions for our cricket journalists over here. We will try our best to answer them with the limited time that we've got. Let's ask you another question, Shehan. How much of an impact was losing Dilshan Madhusanga to an injury, and how fitting was the replacement, Wijesuriya? I think with Dilshan, he really brought something fresh to this bowling attack. He was really impactful in the Asia Cup up front. He's still relatively inexperienced. He's just starting out, but I think that variety was missing today. We didn't have a left-arm fast bowler today. In terms of Wijesuriya, I think Wijesuriya, doesn't really have the same skill set as Madhushanka, but I think he is someone who's experienced. He's played in these conditions before, so I think having him it will be a benefit. And I think he should fit right into the fast bowling unit. Speaking of the Asia Cup, Daminda, Asia Cup එක ජයග්‍රහණය කරපුව එකත් එක්ක අපේ කණ්ඩායමට මොකක් හරි ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා කියලා හිතනවාද මේ වෙලාවේ? ඒක ප්‍රෙෂර් එකකට වඩා මම හිතන්නේ එතනදී කණ්ඩායම කෙරෙහි තිබුණ අපේක්ෂා නැත්නම් බලාපොරොත්තු හුඟක් වැඩි වුණා. ඒක ප්‍රෙෂර් එකට වඩා මම දකින්නේ මේ විදිහයි. දැන් විශේෂයෙන් ආසියානු කුසලාන් තරඟාවලියේදී පළවෙනි සුදුසුකම් ලැබීමේ තරඟයේදීම අපි දරුණු විදිහට පරාජය වුණා ඇෆ්ගනිස්තානයට. දරුණු විදිහට පරාජය වුණා. නමුත් එතනින් පස්සේ අපි ටීම් එක ඇවිල්ලා වටේට ඔක්කොමලට ගාලා ඉන්දියාවට ගාලා පාකිස්තානට දෙපාරක් ගාලා කුසලානේ දිනාගත්තා. එතකොට අපේ විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේකේ ඊටාම ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා ලංකාවේ දැනටත් පවතින ආර්ථික සහ අනිකුත් අර්බුදවලට. මොකද මිනිස්සු මේ දරුණු ආර්ථික අර්බුදයෙන් දරුණු අනිකුත් දේශපාලනික ආර්ථික විතරක් නෙමෙයි දේශපාලනික සහ ආහාරමය අනිකුත් සියලුම ආකාරයේ අර්ථයෙන් හිම්මත් වෙලා හිටපු මිනිස්සුන්ට මේ ආසියානු කුසලාන් ජයග්‍රහණය හිතා ගන්න බැරි දෙයක් වුණා. ඉතින් මිනිස්සු ඒකෙන් ලොකු ඒකට විශාල තක්සේරුවක් දුන්නා. ඒ කියන්නේ ඒකට ලොකු අගයක් දුන්නා. උදාහරණයකට කියනවා නම් ආසියානු කුසලාන්නේ දිනාගෙන ලංකාවට ආපු කණ්ඩායමට හම්බුනේ මේ වර්ල්ඩ් කප් එක දිනා ගන්න ආපු කණ්ඩායමට හම්බෙච්ච පිළිගැනීම. මේ මම වතාවක් මගේ මිත්‍රයෙක්ගෙන් එහෙම දැන් බැලලා කප් එක වර්ල්ඩ් කප් එක දුන්නොත් මොකද්ද දෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ මේ අන්න එහෙම එකක්. ඒක එතන යම්කිසි ආකාරයක අධිතක්සේරුවක් වුණා කියලා කියන්න මට සිද්ධ වෙනවා අකමැත්තෙන් වුණා. දැන් අපිට අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ගෙන් එන අදහසක් තමයි අපේ කණ්ඩායම ඉන්නවා අධිතක්සේරුවක කියලා. ඔවුන්ගේ විශ්වාසය තිබෙනවා. කණ්ඩායම අධිතක්සේරුවක ඉන්නවා කියලා කියන්න බෑ. මෙහිමයි සාමාන්‍යයෙන් ඔය අධිතක්සේරුව කියන එකට අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් කියලා. ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් හොඳ නැහැ. අධිතක්සේරුව ඉතාම නරකයි. කොයි කාරණේ සම්බන්ධයෙන් වුණත් අධිතක්සේරුව ඉතාම නරකයි. හැබැයි අපේ කණ්ඩායම එහෙම ඉන්නවා කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. මෙතන ඉන්නවා ලංකාවේ මේ වෙනකොට තෝරා ගන්න පුළුවන් හොඳම 10 15 දෙනා නැත්නම් 16 දෙනා. ඒ මුගක් දෙනකොට අමතක වෙච්ච කාරණාවක් තමයි
ඔය කණ්ඩායමේ ඉන්න මොන දෙන්න මේ වෙනකොට ලංකාවේ ඉන්නේ. ඒ තමයි කුසල් ජනිත් පෙරේරා සහ අවිෂ්ක ෆර්නෑන්ඩ්. ඔය දෙන්නටම ඕනම වෙලාවක ඕනම T20 මැච් එකක 100ක් ගහන්න පුළුවන් දෙන්නේ. ඒ දෙන්නම විවිධ ශාරීරික ආබාධ නිසා ඒගොල්ලෝ එළියේ ඉන්නේ. ඒක අසනීප වෙලා ස්වනික වෙනකන් ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කණ්ඩායම කෙරේ විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒක තමයි හොඳයි. කණ්ඩායමට අපි තරගයකට යනකොට අපි දන්නවා අපි හරි කියන්නේ නැමීබියාවත් එක්ක සෙල්ලම් කරන ඕස්ට්‍රේලියාවත් එක්ක සෙල්ලම් කරන මේ මැච් එක අපිට දිනන්න පුළුවන්. ඒ විශ්වාසීයත්වය ඇතුව යන්න ඕන. ඇතුව මේ පරාජිත මානසිකත්වයෙන් එතනට ගිහිල්ලා මේ තරග කරන්න බෑ. ඒක හොඳයි. ඒක අදි탁සිරුව නෙවෙයි. Let's go to a question from our audience. Tharanga Arangala is asking about the inclusion of Charit Asalanka in our team or someone else to play the crucial role of the number 3 batsman. Shehan, would you like to answer that? I think with Asalanka at that point, I think he did deserve, or he needed a break at that point. I think you were seeing that pressure, failure after failure was taking a toll on him, and it was really affecting his batting when he went out there. So, look, I think you saw what he could do in the last World Cup that came against Bangladesh. How he and Bhanuka were, so instrumental in us winning that game. So I think, I mean, we don't know what kind of a mindset he's in at the moment, but just from watching him, he seems someone who's always ready to go. He's always ready to accept the challenge. The challenge now being he needs to find his way back into the team. And I think maybe, I mean, we've seen Danushka play for the last, or Danishka as he's calling himself now. The last few matches he hasn't really contributed much with the bat. I think maybe there needs to be a conversation about possibly bringing Charit Asalanka back into the team in his place. Daminda, what do you think? මේ තියෙන ටීම් එක දැන් අපිට අතුනේ අනපේක්ෂිත පරාජයක් කියලා අපිට හිතන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ ටීම් එකේ මොන හරි changes වෙන්න ඕනේද නැත්නම් මේ ටීම් එක changes නැතුව අපි ඉදිරියට යන්න ඕනේද ඊළඟ තරගවලට? මේ වගේ අනපේක්ෂිත පරාජයන් වලදී විශේෂයෙන්ම කණ්ඩායම වෙනස් කරන්න යන නරකයි. මොකද මේ වගේ අනපේක්ෂිත පරාජයන් වල කණ්ඩායම වෙනස් කරොත් ඒක කණ්ඩායම ඇතුලේ තියෙන බැඳීමට සහ කණ්ඩායම ඇතුලේ තියෙන එකමුතු භාවයට යම්කිසි ආකාරයක බලපෑමක් වෙනවා. මොකද මේ වගේ වෙලාවකද මට මතකයි 1988 ලංකාව ශ්‍රී ලංකාව ඕස්ට්‍රේලියාවේදීම බෙන්සන් ඇන්ඩ් හෙජස් තරගාවලියට ඒකේ තරගාවලිය 88 ඕස්ට්‍රේලියාවට ගිය නායකයා රංජන් මඩුගල්ලේ ඒ ඕස්ට්‍රේලියාවට ගියේ 87 වර්ල්ඩ් කප් ගහපු කණ්ඩායමෙන් 6 දෙනෙක්ව හරලා ආයිත් කාපු 6 හදනා කවුද ලිපෙන්ඩිස් රොයිඩස් ශ්‍රී රංජකනාදන් ඒ වගේ ලොකු නම් ටිකක් හරලා ගියේ අසන්ත දිබෙල් ඒකෝ හරලා ගියේ හැබැයි අතන ගිහිල්ලා ගහපු මැච් එක පෙරදුනා පෙරදුනේ බොහෝම ලකුණු 2කින් ලකුණු 5කින් සමහරට එක විකට් එකකින් නැත්නම් විකට් දෙකකින් ඔය වගේ ඒ වෙලාවේ රවි රත්නායක රුමේෂ් රත්නායක ඔක්කොම ඒ වෙලාවේ ටීම් එකේ හිටියා අර්ජුන හිටියා ඒ වෙලාවේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම කණ්ඩායම ඇතුලේ ඩ්‍රෙසිං රූම් එකට අඬා වැටුණා. මේ මැච් එක පෙරදුනා. කණ්ඩායම ඇතුලේ අඬා වැටුණා. හැබැයි ඒ ටීම් එකෙන්ම වයස්ගත දෙන්න හිටියේ ඒ ටීම් එක වෙනකොට ඒ කියන්නේ කැරියර් එකේ අන්තිමට වෙලා හිටියේ රුමේෂ් රත්නායකයි රවි රත්නායකයි දෙන්න. රංජන් මඩුගල්ලේ ටික කාලෙකට රිටයර් වුණා. ඒ තුන් දෙනා හැරෙන්න ඉතුරු ක්‍රීඩකයෝ ටික තමයි ගිහිල්ලා 96 වර්ල්ඩ් කප් එකේ. ඉතින් මේ වගේ මේ අනපේක්ෂිත පරාජයවලදී ඒ තරම් නේ හිතෙනවා තමයි ඒකට මේ එහෙම සැලෙන්න නරකයි මොකද මේ ප්‍රොෆෙෂනල් ක්‍රිකට් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර හැංගීම් වල දෙයක් නෙමෙයි හැංගීම නැත්තම් අපි කියන්නේ සෙන්සේෂන් කියන එක අපිට දැනෙනවා ඒකෙන් තමයි නමුත් ප්‍රොෆෙෂනලි එහෙම වෙන්න බෑ ප්‍රොෆෙෂනලි අපිට වඩා දුර බලන්න විශේෂයෙන් චරිත අසලංක වගේ කෙනෙක් එයා ගොඩාක් හොඳ ක්‍රීඩකයෙක් එයා ගැන එයා නිකන් නෙමෙයි එයා ශ්‍රී ලංකා අන්ඩර් 20 කැප්ටන් කරපු කෙනෙක් එයා ප්‍රූව් කරපු කෙනෙක් එයා ඔප්පු කරලා තියෙනවා එයාගේ මෙට්ල එක ඒ කියන්නේ එයාගේ මේ දස්කම් කොයි වගේද එයාට මොන වගේ බාරදුරු දේවල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. We are just about to wrap up in a short while, but I would like to ask viewers to send in their questions. We have a little bit more time to try and accommodate a few more. The inclusion of Charit Asalanka, Danushka Gunatilaka's form, these are the questions that our audience members are really trying to get some answers from. But
What do you think Sri Lanka's approach should be for the next game? Again, the next game is against Netherlands. What do you think Sri Lanka's strategy should be at this point? I don't think they need to really change much. If we have had success recently. We came into this game winning 5 on the trot, which was considering the record before that, where we had I think won only 2 matches in the 10 T20s before the Asia Cup. So I mean we got a pattern going. I don't think we should panic too much. I think it's maybe 1 or 2 changes, but nothing beyond that. I don't think, while it's a surprise that we lost in Namibia, I don't think, I mean, T20 cricket is the format that, that bridges the gap between teams, between the really, the good teams and the associate teams. And I mean, we've seen on a number of occasions T20 cricket throwing up these kinds of results. But it's not lost yet. We still have 2 games to go. If we win both games, I think we'll be able to control our destiny in the first round. I think the only concern may be the net run rate. But again, if we win the next 2 matches, I think we should be able to scrape through. I mean, worst case as a second best, but I think the next 2 games, if we can show how good we really are. And we are not. I don't think today is a reflection of this team. I think this team is much better than how they performed today. And I think now with the result, they are also, I guess, a bit more. They have a better understanding of this drop-in pitch that they're playing on. So yeah, I think it's just continue doing what they've been doing for in the last month or so at the Asia Cup. Stick to that game plan. There's something working there. I think you stick to that. And the results will come if they really are able to execute their plans, which Dasun Shanaka said after the game was something that they didn't do. Okay. Daminda, my final question. දැන් අද තරගේ රිසල්ට් එකත් එක්ක ඉස්සරහට අපි කොයි විදිහටද අපේ ෆියුචර් එක තීරණාත්මකයි ඒක ගැන අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට පොඩ්ඩක් පහදලා දුන්නොත් අද තරගය ඉවරයි. අද තරගය ගැන ආයේ ඒ ගැන මේ උරාට වඩා කරදර වෙන්න නැත්නම් හිත කරදර කරගන්න යන්න ඕන නැහැ. හැබැයි අර ශහන් කිව්වා වාගේ අපිට net run rate එක නැත්නම් ශුද්ධ ලකුණු වේගය ප්‍රශ්නයක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉඩ තියෙන නැහැ ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. අදයක් නැහැ. මොකද ලකුණු 108යි අපි ගැහුවේ. ඉතින් ඔය ලකුණු 108 බෙදෙන්නේ 20. ඉතින් ඒ හින්දා net run rate එක අපිට සෑහෙන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඒක ඔළුවේ තියාගන්න ඕනේ තමයි. හැබැයි ඔය ඒකත් උඩට ඔළුවට දාගත්තොත් එහෙම ඒකත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මොකද මට හොඳට මතකයි 2003 ලෝක කුසලාන තරංගාවලියේදී අපිට තිබුණා මැච් එකක් කෙන්යාවත් එක්ක කෙන්යාවේදී. කෙන්යාව එතකොට තාමත් මේ තියෙන රටක් නෙවෙයිනේ. මේ කෙන්යාවත් එක්ක තියෙන තරගදී අපේ හැම කරේ මොකද ගිහිලා පුළුවන් තරම් හයියෙන් ගහන්න කියලා මේකේ අපි පුළුවන් තරම් net run rate එක හදාගමු ගමන් කියලා පුළුවන් තරම් හයියෙන් ගහන්න. අන්තිමෝනේ මැච් එක. මේ ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මේක තවත් එක තරගයක් හැටියට අමතක කරලා දාලා ඊළඟට තියෙන මැච් එක අපි දන්නවා හොඳටම නෙදර්ලන්ත කියන්නේ ඒ කියන්නේ සීසන් කාලේ කියන්නේ හොඳට පළපුරුදු කණ්ඩායමක්. ඒගොල්ලන් ආධුනික කණ්ඩායමක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ හින්දා ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන දුර්වලතා මේ ශක්තිමත් තැන් දිහා බලලා ඒවට උත්තර හොයාගෙන අපේ තියෙන දුර්වලතා ශක්තිමත් තැන් බලලා ඒවට උත්තර හොයාගෙන තමයි යන්න ඕන. හැබැයි වැදගත් දෙයක් කියන්න තියෙනවා ඒකම දැන් ශාන්කෝගේ අපි මැච් 5ක් එක දිගට දෙලා හිටියේ මේ 6 වෙනි එකේ කරදුනේ. ඔන්නෝක තමයි මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ තියෙන ඊළඟ කාරණය. හැරිලා බැලුවොත් ලෝකේ ඔකට හිතපු ගමන් කියන ඉන්වින්සිබල් ටීම්ස් කියලා. ඒ කියන්නේ පරාජය කරන්නම බෑ කියලා හිතන කණ්ඩායම. ඕවා තියෙනවා 40 ගණන් වලින් දැන් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වන් බැට්මන්ගේ කාලේ දැම්ම තියෙනවා. ඉතින් පහුගිය කාලේ බැලුවොත් ස්ටීව් වෝගේ ඕස්ට්‍රේලියා ටීම් එකේ පෙරදිලක් තියෙනවා. රිකි පොන්ටින්ගේ ඕස්ට්‍රේලියා ටීම් එකේ පෙරදිලක් තියෙනවා. කවුද ජෝ රූට්ගේ ඉංග්ලන්ඩ් ටීම් එකේ පෙරදිලක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඒ කොච්චර හොඳ දස්කම් එක දිගට තියාගෙන හිටියත් එක තැනකදී පොඩ්ඩක් වැටෙනවා. එහෙම දෙයක් වෙනවා ඒ ක්‍රිකට් වල හැටි. හැබැයි ඒ අතින් බලනකොට මම හිතනවා අද තරංගයේදී මේ පරාජය එකතකට අපිට වාසිදායකයි. මොකද අපි මේ ටික ඔක්කොම ගහගෙන ගිහිල්ලා අඩින් තරංගයේදී පරදිනවට වඩා උදාහරණයකට කියනකොට ඔක 1992 කුස්ලාම් තරංගයේදී අරවින්ද කිව්වා වඩා වැදගත් වෙන්න තරංගාවලිය පටන් ගන්න විදිය නෙවෙයි. වඩා වැදගත් වෙන තරංගාවලිය ඉවර කරන්නේ කොහොමද කියන එක.
ඒ කියන්නේ උද තියෙන මැච් ටික ඔක්කොම දිනාගෙන ගිහලා සෙමි ෆයිනල් එකේ පරදුනට ඇති වැඩක් නැහැ. ඒ මැච් එකත් එක පරදුනට කමක් නැහැ. හැබැයි සෙමි ෆයිනල් එකක් දාලා ෆයිනල් එකක් ගහ ගන්න පුළුවන් ඒක තමයි වැඩි. දැන් 92 පාකිස්තාන් ටීම් එකට උනේ ඒක තමයි. පාකිස්තාන් ටීම උදේ ලොකු වේලාසන මැච් ටික ඔක්කොම දින්නේ නැහැ. ඒක දෙකක් පෙරදි හිටියා. හැබැයි ගිහලා සෙමි ෆයිනල් එකේදී අර ඉන්සමාමුල්ගේ ලකුණු 63 හින්දා සෙමි එක දින්නා. ඊට පස්සේ ෆයිනල් එක දින්නා. ඒ වගේ ගඩාව දෙකක් වෙන්නේ ටූර්නමන්ට් එක පටන් ගන්න විදිය නෙමෙයි ටූර්නමන්ට් එක ඉවර කරන විදිය කොහොමද? Right. I think we have one question coming in from an audience member. Sachika Kavinde is asking if Sri Lanka should be concerned about the Netherlands bowling attack. Shehan. I mean, like Daminda said, the Dutch are a seasoned team. You know, they've played World Cups for a long time now, whether it's a 50-over format or the T20 format. I think, yeah, I'm in the sense that, you know, teams don't get to this tournament unless they have some quality. I still think that our bats, at least going from what we saw at the Asia Cup, I think our batsmen, you know, are capable of beating any bowling attack. But I think, like Daminda said, I think it's good that we lost now. I think it gives us a reality check as to where we really are at the moment. We're at a World Cup where there are no easy games. So I think if you treat the Dutch with respect, and we don't, maybe if there was any complacency in this game, maybe we can, you know, we realize that this is where we are now. We can't be complacent, and maybe that will, you know, trigger something positive among these players into the next game. I think, I mean, we are more than able to beat the Dutch, but again, I hope they learn the lesson from this and carry that forward for the rest of the tournament. We have another question coming in. I'd like to direct this one to Daminda from Bala Reginald. It's about the role of Mahela Jayawardena as the coaching consultant. He has some concerns about this. What are your thoughts on this? මේ කන්සල්ටන්ට් කියන චරිතය නැත්නම් උපදේශක කියන චරිතය ගැන හුඟක් දෙනා දන්නේ මං කියන්නේ ක්‍රිකට් පුහුණු කරුවෙක් නැත්නම් ක්‍රිකට් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් හැටියට නෙවෙයි. ඒ ගැන දන්නේ බොහොම දෙනා අඩුවෙන්. මොකද ඒ ගැන මේ ඔතන කාරණාව තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ පිට්ටනිය කණ්ඩායමත් එක්ක ඉන්නේ නැහැ. මේ පිට්ටනිය කණ්ඩායමත් එක්ක ඉන්නවා කියන්නේ පිට්ටනිය කණ්ඩායමත් එක්ක පේනි ඉන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්න්නේ තේරෙන් පිටිපස්සේ ඉඳන් ගොඩක් දේ සැලසුම් කරන එක. ඔක තේරුම් ගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේ ලස්සන සින්දුවක් ලියන කෙනෙක් කවදාකවත් ටීවී එකේ වල සින්දුව කියන්නෙත් නැහැ. ඒකට මියුසික් දාන්නෙත් නැහැ. එයා බොහෝම වැත්ත කරලා යන හොඳට කාලේ අරන් තමයි එයා හොඳ සින්දු ලියන්නේ. ඒ වගේ තමයි. ඉතින් ඒ වගේ නැත්තම් අපි හිතමු හොඳ චිත්‍රපටයක් හදන කිව්ව තිරනාටක ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර් කෙනෙක්. ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර් කෙනෙක් එළියට එන්නේ නැහැ. කවුරුත් දැකලවත් නැහැ ස්ක්‍රිප්ට් රයිටර් එකේ මූණ කොහෙද කොයි වගේද කියලා. හැබැයි ඕනම චිත්‍රපටයක් නැත්තම් නාට්‍යයක් එහෙම නැත්තම් මේ ටෙලිඩ්‍රාමා එක හොඳ වෙන්නේ ඒ ස්ක්‍රිප්ට් එකේ තියෙන නැත්නම් ඒ පිටපතේ තියෙන මේ හොඳකම මත. මේ කන්සල්ටන්ට්ගේ ජොබ් එකත් අනේ වගේ තමයි. එයා තමයි පිටිපස්සේ ඉඳලා සම්පූර්ණ ස්ට්‍රැටජි එක දෙන්නේ. එයාට පැත්ත කරලා බලගෙන එයාට පේනවා මෙතන මේකයි වුනේ, මෙතන මේකයි වුනේ, මෙතන මේකයි වුනේ. එයා කරන්නේ එයාගේ view points එක නැත්නම් එයාගේ දෘෂ්ටි කෝණය එයා දකින්න දේවල් ටික එයා කෝච්ට ෆීඩ් කරනවා. එතකොට කෝච් තමයි ඒකත් එක්ක බලලා මේත් එක්ක සාකච්ඡා කළා හරි අපි මේකක්ද මේකට කරන්නේ. කියලා දැන් උදාහරණයකට දැන් අපි අද මැච් එක ගනිමු. අද මැච් එකේ මම කියන්නම් මේකේ දැන් තියෙනවා නැමීබියා ඉනිං එකේ ඒගොල්ලන් ඕවර් 3ට 16ට විකට් දෙකයි ඕවර් 6දී පාවර් ප්ලේ ඉවර වෙනවා. ඕවර් 6දී 43ට 3යි. හැබැයි ඕවර් 6 ඉඳලා 10 වෙනකම් මේගොල්ලෝ ඕවර් 4කට ගහන්නේ ලකුණු 16යි. ඒ කියන්නේ අපේ හොඳ බෝල් කරලා තියෙනවා. තාම හොඳ බෝල් කරලා. අපිට වරදින්නේ අර අන්තිම ඕවර් 4 ගුටි කාප් එක. අනේ ඒ වගේ කන්සල්ටන්ට් කෙනෙකුගේ කාර්යභාරය වෙනස්. ඒක කෙනෙකුට බලලා එළියෙන් බලලා කියන්න බෑ මේක හොඳයි මේක නරකයි නැත්නම් මෙයා හොඳයි මෙයා නරකයි කියලා. ඒක ෆයිනල් අවුට්කම් එකේදී තමයි එයාගේ කන්ට්‍රිබියුෂන් එක කොයිතරම් වැදගත්ද කියන එක තීරණය වෙන්නේ. And yeah, just to add to that, this is something that even Chris Silverwood he spoke about just before the team left for the World Cup, and he wanted Mahela there in the sense that he knew that Mahela has a lot of experience. He's played in all the top, or he's coached in the top, whether it's a IPL or the 100. He has a vast experience which Chris Silverwood was eager to learn from.
And like Daminda said, like I don't see a reality where Mahela's strategies are what are forcing the team. I think he himself respects the authority that Chris Silverwood has with the team, and I think Chris Silverwood also is open to hearing these suggestions and seeing how he can incorporate it into his game plan. But I mean, we need to remember that it's the same strategies that got us to the final of the Asia Cup where we beat Pakistan. So again, I don't think there needs to be any massive changes. Maybe, like I said, maybe one or two personnel, but I think we just need to stick to what we are doing, and I think the results will start coming again. All right. So it seems that our cricket journalists seem to agree with us, Skipper. We should not be making any changes for the moment, and we should just take it on the chin as we go on. So Sri Lanka's next game would be with the Netherlands on Tuesday. So we will be wrapping up this post-match discussion for today. But stay tuned to Lankadeepa, Daily Mirror, and Tamil Mirror online platforms as we try to bring you the latest with the games that we will be seeing in the T20 World Cup this year. With that, thank you very much, gentlemen, for this very lively discussion. And I wish our viewers a very good day. Thank you.